ایک ایسا مسافر جس کو منزل کی نہیں راستے کی فکر تھی۔ بے وقوف مسافر۔ دنیا کی ایک روایت ہے، جب کہیں رہنے جاتے ہیں تو وہاں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نہیں جاتے۔ ہاں، کچھ کپڑے، جوتے اور چھوٹی موٹی دوسری استعمال کی اشیاء جو کسی جگہ تھوڑے دن رہتے ہوئے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اور وہاں پکا ہونا بیوقوفی ہے، کیونکہ مسافر بس مسافر ہوتا ہے، اس کو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تم بھی ایک مسافر ہو۔ ہاں، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تم ایک عورت ہو یا مرد، لڑکے ہو یا لڑکی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم مجھ سے ملے نہیں، مگر بہت جلد ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں، اور یقیناً میں بھی تم کو جان جاؤں گی کہ تم کون ہو اور کیا کرتے رہے ہو۔ اچھا، یہ بتاؤ، اپنے گھر کے لیے کیا کیا لیا؟ جہاں تک میں جانتی ہوں، تمہارے پاس 2 صندوق ہونے چاہیے، ایک اچھی چیزوں کے لیے اور ایک بری چیزوں کے لیے۔ اگر ٹائم ملے تو چیک ضرور کرنا کون سا بھاری ہے، کیونکہ یہ دونوں صندوق دیکھ کر ہی فیصلہ ہوگا کہ تمہارا سفر کیسا گزرا۔ چلو ایک اور بات بتاؤ، تمہارے پاس گھڑی ہے؟ ٹائم دیکھو، کیا ٹائم ہوا ہے اور کتنا ٹائم بچا ہے واپسی کا؟ ارے، تمہارے واپس جانے کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں، مگر ہم کسی وقت بھی واپس ہو سکتے ہیں۔ ویسے گھر والا یہ تو ضرور پوچھے گا کہ تم حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے یا اپنے فائدے کا سوچ کر بے ایمان جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ اس کا بھی تم کو یقیناً جواب آتا ہوگا۔ بابا ضمیر کا پتہ ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب صاف صاف بتا دیتے ہیں، اور یہ بابا دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ، جس جگہ تمہارا قیام عارضی ہے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں؟ وہ تمہارے ساتھ واپس آئیں گے یا تم اکیلے ہی واپس آؤ گے؟ اگر واپسی کے سفر میں مشکل کے وقت ان کا ارادہ چھوڑنے کا ہے تو پھر ان کے لیے جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ان کے لیے فساد کبھی نہیں کرنا، ان کے لیے بے ایمانی کبھی نہیں کرنا۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤ، ماں باپ کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ، شوہر اور اس کی ماں کے ساتھ، سب رشتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو؟ اس کو چھوڑو، وہ کرتے ہیں یا نہیں، تم کرتے ہو؟ ایک بات بتاؤ، واپس جانے والے کپڑے لے لیے؟ دیکھو، سفید رنگ ہی لینا۔ بندہ کتنا بھی سیاہ کار ہو، اس کے اندر کی سیاہی سے اس کا لباس میلا نہیں ہوتا، خاص کر وہ جو تم نے واپسی کے سفر میں پہننا ہے۔ یہ جو بات اب میں تم سے پوچھنے جا رہی ہوں، اس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو میری ویڈیو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، اگر نہیں تو پھر آگے بھی سننا۔ سفر کا مقصد کیا ہے؟ تم سوچو گے کون سا مقصد، کون سا سفر؟ دنیا میں آنے کا مقصد۔ دنیا میں مسافر ہی ہونا، یا یہیں رہنے کے لیے تم نے آب حیات تو نہیں پی لیا؟ اگر نہیں پیا تو تمہارے لیے بری خبر ہے، کیونکہ تم کو واپس پھر ضرور جانا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤ، سچ کو پھیلانے کی ذمہ داری پوری کی؟ آج تک تم کو پتہ چلا کہ تم کیا ہو؟ شیطان ہو، حیوان ہو، انسان ہو، کیا ہو؟ کتنے لوگوں کو آج تک اصل مقصد پر لانے کی کوشش کی، یا شیطان کے جال میں پھنسے مکڑے ہو یا مکڑی؟ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ کھانا پینا، ٹوائلٹ، یوٹیوب، ٹک ٹاک۔ پتہ ہے، اللہ اور شیطان کی جنگ کا ہم حصہ ہیں۔ شکر کہ مسلمان ہیں، کافر بھی ہو سکتے تھے، ہے نا؟ کیا تم اللہ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اگر عبادت گزار ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ کیا پتا تمہارا اندر یہ کہتا ہو کہ اللہ کی عبادت کیا کرنی،
उसका तो टाइम नहीं मिलता, वो माफ करने वाला है, मगर वो तो फर्ज माफ नहीं करेगा। तुमको फर्क पता है? इबादत करो तो मुसलमान, ना करो तो काफिर। अल्लाह सिर्फ कलमा नहीं देखेगा, वो नमाज, कुरान, हज, ज़कात, सिला रहमी, इस्लाम फैलाना, हुकूकुल इबाद, ये सब देखता है। उसके रूल्स वाली बुक में ये सब मौजूद है। वो रूल्स तुमको फॉलो करने हैं, वरना इस मुसाफरी में जिंदगी तो गुजारोगे, मगर आखिरत में अगर अच्छाई का संदूक खाली निकला तो जान लो आग मुकद्दर कर दी जाएगी। चलो एक और बात तुमको बताती हूँ। वो चीज दूसरों के लिए भी पसंद ना करना जो अपने लिए नहीं करते, और जाहिल काफरों की तरह खुद को दूसरों से ऊपर रखने की जद्दोजहद में नहीं पड़ जाना, क्योंकि ऊपर तो खुदा है और नीचे बंदे। ना तुम इंसानों में रहोगे और खुदा तुम बन नहीं सकते, तो ज्यादा शोहे नहीं होना। खुदा को तकबर पसंद नहीं है, वो दुनिया में ही नाक के जरिए सारा तकबर निकाल देगा। तो फिर तुम सोचोगे कि हराम के बगैर आजकल कामयाब कौन होता है? तो मेरे सुनने वाले, असल कामयाब वो होगा जो जन्नत के मेवे खाएगा और नाकाम जहन्नम की सुर्ख भट्टी में झुलसेगा। अगर तुम फैसला कर लो कि कैसा मुसाफिर बनना है, अरे ये क्या बात हुई, कुछ दिन क़याम है और मकान और दौलत, ताल्लुकात, जायज नाजायज कुछ सोच ही नहीं कि वापस जाना है। मकान बनाओ मगर किसी का हक मार के नहीं, दौलत कमाओ मगर वो हराम ना हो, ताल्लुकात हूँ मगर इनके साथ जो हक बात करते हैं, बेजुबानों और बच्चों पर रहम खाओ। अरे भाई पढ़ाई करो, जैसे नबी को अल्लाह ने पहले पढ़ाया फिर अमल का बोला, तुम भी पहले पढ़ाई करो, जानो फिर अमल करना, यानी इम्तिहान देना। एक ऐसी लाइन अपनाओ जिसमें नीयत साफ हो, वो अल्लाह नीयत देखता है, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे लगते हो। वो शुक्र देखता है, उसको परवाह नहीं वो तुमको कितना नवाजता है। अगर ये समझते हो कि ये सब बिना मकसद के हो रहा है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और हाँ, रोज़े महशर मैं आपके अमाल खुलते देखूंगी और आप मेरे। बाकी इफराद भी जो इस वक्त दुनिया के मुसाफिर बने दुनिया फतह करने के चक्कर में हैं। शर्मिंदगी से अगर बचना चाहते हो तो अच्छे कामों से संदूक को भरना शुरू कर दो, अल्लाह को इम्प्रेस करो। यकीन करो एक आंसू से वो माफ कर देता है। फिर तुम मजबूत रहना, डटे रहना। दुनिया में आने का मकसद समझो, कौन ज्यादा ताकत वाला है, अल्लाह या शैतान? शैतान की टीम कभी भी ज्वाइन ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, वो ताकतवर है, उसकी तरफ आओ। ये नहीं कि बाबे बन जाओ, बस असूल बना लो कि वो काम करना कम कर दूंगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तुम बुरे काम छोड़ दोगे। कोशिश करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए छोड़ोगे वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मदद करेगा। अपना अच्छाइयों का संदूक भर लो, वापस जाने का लिबास भी खरीद लो और उसको कभी कभी देख लेना, ताकि मेरी बातें याद रहें, और अपना वापसी का घर भी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो इस सफर में। यहाँ रहने के लिए सब कुछ करते हो या वापस जो घर छोड़ आए हो उसके लिए कुछ करते हो। तुम अपना ख्याल रखना बेवकूफ मुसाफिर। ठीक है, महशर में मिलते हैं। अगर उस मैदान से भाग सकते हो तो जो मर्जी करना। याद रखना हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता सिवाय अल्लाह की ज़ात के और हमारी आखिरत के। अब मैं तुमसे इजाज़त लेती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी प्यारी बहन जीनत फरीद।